آج کی نہایت اہم خبروں کے اوپر بات کریں گے اور سب سے پہلے عمران خان کو ایک دن میں 2 بڑے کون سے ریلیف ملے، پاکستان میں کیا ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے اور خاص کر نون لیگ نے حکومت سے باہر نکلنے اور انتخابات کروانے اور اپنے آپ کو بچانے کا پورا منصوبہ کس طرح سے بنایا۔ نئے آرمی چیف کے آنے سے سختیاں بڑھ گئی، عمران خان نے ایسے کیوں کہا؟ عارف علوی کی عمران خان کو سمجھانے منانے کی کوشش کیا کامیاب ہوگی؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں اس نوجوان کے حوالے سے بات کروں جو ایک طرح سے میں اس کو مجذوب کہوں گا، سیدھا سادہ عمران خان کا ایک سپاہی یا کسی بھی جماعت کا سپاہی ہو، ان کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ہو گیا توتلی زبان میں بات کرتا تھا، بڑی ایموشنل سی ویڈیو، اس کی باتیں ریالٹی بیس، دل سے بات کرنے والا نوجوان، وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن جس پولیس نے مارا، اسی پولیس نے جن کا بندہ مارا انہی کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی، اور جبکہ ایف آئی آر تو ان پولیس والوں کے اوپر ہونی چاہیے تھی جو ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کو ڈنڈے مار رہے ہیں، اس کو زخمی کر رہے ہیں، اور ان کو اریسٹ ہونا چاہیے تھا باقول اعتزاز احسن کے، لیکن ایسے نہ ہوا۔ کیوں؟ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے، یہاں اندھا قانون ہے، بلکہ قانون اندھا کیا ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہ کوئی ملک نہیں ہے، یہ ایک ایسا یعنی کہ میں اس کو مقبوضہ کشمیر سے تشبیہ دوں یا کسی اور ملک سے، کہ وہاں بھی ایسے مظالم نہیں ہوتے، اور آپ لوگوں کو آئندہ شرم و حیا آنی چاہیے اگر آپ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے کشمیریوں کے اوپر مظالم کو ڈسکس کریں۔ بے خودگی، ظلم کیا گیا ان لوگوں کے اوپر، اور سب سے بڑی بے حسی کہ جو مرے انہی کے اوپر ایف آئی آر ہوگی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمران خان صاحب کو ایک دن میں 2 بڑے ریلیف ملے ہیں۔ وہ ریلیف کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقریروں کے اوپر سے جو پابندی تھی اس کو ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، آئین پاکستان حق دیتا ہے کہ آپ بات کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی تقریر اور بیانات نشر کرنے پر پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی پابندی کا نوٹیفیکیشن جو تھا اس کو معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے معاملہ فل بینچ کو سماعت کے لیے بھجوا بھی دیا اور کیس کی سماعت 13 مارچ کو ملتوی کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی محسن شاہ نواز رانجھا پر حملے سے متعلق کیس میں عمران خان کی 21 مارچ تک عبوری ضمانت میں توسیع بھی کر دیا۔ یہ ایک دن میں ملنے والے 2 ریلیف ہیں، اور سب سے بڑا ریلیف یہ کہ اب عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر پابندی نہیں ہو سکے گی۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، یہ آئین پاکستان جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، اور لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ کیا عمران خان کی تقریر تمام ٹیلی ویژنز دکھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہ بھی دکھائیں کوئی بڑی قیامت نہیں ہے، ٹی وی چینلز کو خان صاحب کو دکھانا ضروری ہے، چونکہ ریٹنگ آتی ہے، پیسے بنتے ہیں، یو ایس ڈالرز ملتے ہیں۔ عمران خان کا تو اپنا سوشل میڈیا کے اوپر میرے خیال سے تمام پلیٹ فارم جو انہی کے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، سارا کچھ ملائیں تو یہ کوئی 3 ملین کے قریب وہ بنتے ہیں، باقی اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے جو ان کے کارکن ہیں اور پڑھے لکھے لوگ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ۔ پاکستان کے اندر نون لیگ الیکشن کی طرف کیسے جا سکتی ہے؟ درمیانہ راستہ کیسے مل سکتا ہے؟ خود کو حکومت سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ یہ گناہ عمران خان کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں، اور کیا انہوں نے تجویز جو ہے ان کو دی گئی؟ مسلم لیگ نون کے جو ہیں خواجہ آصف، احسن اقبال اور باقی جو سینئر رہنما ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے کہا ہے کہ بھائی جان پہلے تو آنا نہیں چاہیے تھا، بڑے میاں سب ٹھیک کہتے تھے، جب ہم آگے ہیں تو یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہو کہ آرٹیکل 6 لگنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ صبح ہی الیکشن تو کروا نہیں سکتے کیونکہ عمران خان جیت جائے گا، اگر یہ کروا دیں تو ہمارے لیے اور بڑی مصیبت آن پڑے گی، نہ کروائیں تو آرٹیکل 6 بنتا ہے ہمارے اوپر، وہ آرٹیکل 6 جو کہ ہم ڈکٹیٹروں کے اوپر لگانے کا کہتے رہے۔ اب جائیں تو جائیں کہاں، بیچ میں پھنس گئے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ قومی انتخابات کروائیں۔ اب جب قومی انتخابات کروائیں تو پھر مصیبت ہمارے اوپر، تو زلزلہ آ جائے گا، کوئی سیلاب آ جائے گا، ہم تو دب جائیں گے اس کے اندر، تو پھر کیا کریں؟ آپ بھی حیران ہوں گے کہ انہوں نے اینڈ آف دی ڈے تو سیاستدان نے بڑا اچھا حل نکالا، ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، لیکن ایمرجنسی نافذ کروانے کے لیے خود سے ایک جمہوری حکومت جب ایسا کرے گی تو کیوں کرے گی؟ ایک تو یہ فائدہ ہوگا جی کہ ملک کے معاشی حالات خراب ہیں تو لہٰذا ایمرجنسی لگا دی جائے، نگران سیٹ اپ بن جائے، اور پھر اس ایمرجنسی والی جو نفاذ ہوگا اس کو لمبا عرصہ آگے چلائیں، اور اکتوبر میں ہی جا کے الیکشنز ہوں اور ہم اپنے گناہ کسی اور کے سر پہ ڈال کے اس نظام سے باہر نکلیں۔ اب یہ جو سرگوشیاں ان کے کانوں میں کی گئی ہیں، شہباز شریف نے وزراء سے اس حوالے سے کچھ دن کا ٹائم مانگا ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا
ख्वाजा आसिफ अहसन इकबाल और बाकी लोगों की तरफ से। तो अब शहबाज शरीफ साहब ये बात सोच रहे हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। वफाकी वज़रा ने शहबाज शरीफ से ये कहा है कि मुल्क की मौजूदा हालात के पेश नज़र इमरजेंसी लगाएं और फिर निगरान हुकूमत के हवाले मामलात कर दें। इससे हुकूमत को भी फेस सेविंग मिल जाएगी, इमरान खान का मुतालबा भी पूरा हो जाएगा और आइंदा इलेक्शन में भी ठीक तरीके से जा सकेंगे। यानी कि ये 3 उन्होंने हल निकाले हैं, जिसके फवायद ये हैं एक हल करने से। अब देखते हैं इमरजेंसी का नफाज होता है कि नहीं, निगरान सेटअप कब बनता है, ये अपने आप को कैसे बचाते हैं, अपने गनाह किसी और के ऊपर कैसे डाल सकेंगे। लेकिन मैं इस बात से इत्फाक इसलिए करता हूँ कि ये जो ख्वाजा आसिफ और अहसन इकबाल ने नहायत ही मेरे ख्याल से अच्छा मशवरा उन्होंने दिया और यही एक हल है। खान भी खुश, आप भी खुश, इस्टेब्लिशमेंट भी खुश, इलेक्शन करवाएं, अवाम भी खुश, तमाम हल हो जाएंगे। फिर अवाम के पास भी जाएं, देखें जी कि हमने पहले तो कहते थे ना, हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पे लगाया, अब सियासत को भी दांव पे लगाएं, रियासत को भी दांव पे लगाएं, या दोनों को बचा लें, क्योंकि यह आपके कंट्रोल में है। वरना अवामी ताकत, जो अवाम असल में ताकत का सरचश्मा है, उसके सामने कोई चीज़ कुछ भी हैसियत नहीं रखती। इमरान खान साहब ने कहा ये जो नए आर्मी चीफ साहब हैं, इनके आने से तो मजीद सख्तियां बढ़ गई, हम तो इनसे मिलना चाहते थे, ये तो हमें पैगामात भेजते थे, ये तो हाफिज कुरान थे, अचानक से फिर पलटा खाया खान साहब ने, यू टर्न। तो क्यों ऐसे कहा, ये यू टर्न क्यों लेना पड़ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने सोचा नया चीफ आएगा तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि सख्तियां बढ़ गई। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि ये बयान चल रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं। ये कहा कि मुझे कोई एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं, जिस जमात के साथ मुल्क के अवाम हूं तो उसे बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं और इसके लिए वो किसी से भी बात करने को तैयार हैं। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि मुझसे पूछा गया कि एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात करे तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा मैं सियासी आदमी हूं, मैं सबसे बात करूंगा सवाए चोरों के। ठीक हो गया। इमरान खान का मजीद ये भी कहना था कि हमने सोचा था नया चीफ आएगा तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि हमारे ऊपर मजीद सख्तियां बढ़ गई। सिर्फ अननोन नंबर से कॉल नहीं आई, लेकिन लोग तो फिर भी पकड़े गए। पहले तकरीर पे पाबंदी नहीं लगती थी, अब तो वो भी लगना शुरू हो गई। तो पहले आपने सब्र किया, इमेज बेहतर करने की कोशिश की, तो फिर आप अपनी उन्हीं हरकतों पे आ गए और फिर खान साहब ने बता दिया जो हकीकत थी। तो जाहिर है जब अवाम की ताकत आपके साथ हो तो आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आप आर्मी चीफ के साथ बैठ के मिलने की बात करें और बाकी चीज़ें करें। हाँ, मुल्क और कौम के मफाद में ज़रूर बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ताहाल इमरान खान साहब को समझाने की, मनाने की कोशिश करें, थोड़े काम डाउन हो जाइए, ऐसे कर लीजिए। चूँकि वो इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसको सदारती हाउस कहते हैं, तो वहाँ से दिल नहीं करता लोगों का निकलने का। लेकिन अवाम की बात करते हैं इमरान खान, तो उनको पता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इमरान की एक अपनी सोच है, जो समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसका नतीजा नहीं निकल रहा। और आरिफ अलवी इमरान खान को मुल्की मामलात और इस्टेब्लिशमेंट के पैगामात मुसलसल दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार इसलिए नहीं है कि ये लोग धोखा करते हैं। ये मुल्की मफाद का और कौमी मफाद का कहते हैं, फिर बात मानते कोई नहीं। उन्होंने किस तरह से बातें नहीं मानी, पहले कहा असम्बलियाँ तोड़ो तो हम इलेक्शन करवाएंगे, फिर कहा असम्बलियाँ नहीं तोड़ो, फिर उन्होंने कहा एतमाद का वोट लो, वो भी उन्होंने ले लिया, वो लेने के बाद खुद असम्बलियाँ तोड़ दी, फिर अब इलेक्शन कोई नहीं करवा रहे, अदालत ने कह दिया, फिर भी दो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं हो रहे। जब ये सारा कुछ नहीं हो रहा तो कौमी इंतखाबात की तरफ आप चले गए। इमरान ने कहा मैं वो भी मान लेता हूँ, करवाइए कौमी इंतखाबात। अब जब कौमी इंतखाबात की बात हो रही है तो कहते हैं अभी नहीं बाद में। तो इमरान ने वो भी बात मान ली कि निगरान सेटअप बनाएं, इनसे जान छुड़ाएं, तो आप बेशक निगरान सेटअप को एक्सटेंशन दे लें, मैं उस बात के लिए भी तैयार हूं। तो फिर बाकी बचा क्या है? कुछ भी नहीं, सिवाय इस चीज के कि आप निगरान सेटअप बनाएं और कौमी इंतखाबात 90 दिन के बजाय 180 दिन, जिसका मतलब 6 महीने के बाद करवा दीजिए इंतखाबात। लेकिन इसलिए नहीं करवाएंगे, ये सियासी मौत होगी सबके लिए। क्यों? पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इमरान खान को वोट दे के कामयाब करवा देंगे, वो कामयाब हो गए, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। उससे पहले आप इनको नाहल करना चाहते हैं, आपको पता है कोई चारा नहीं, आप इनको जेल में डालना चाहते हैं, लोग तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आ जाते हैं, तो जाएं किधर? तो बुरे हालात हैं। IMF बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, आज के दूसरे एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें आपकी वहाँ पे सपोर्ट चाहिए, और फेसबुक को भी फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा
अब्रार कुरैशी के साथ।